PGTRB English Unit 8 இதில் MCQ 20 questions discuss பண்ண போகிறோம். இது test number 13. இதனுடைய portions என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலைன் ஷோவால்டரோடைய Towards a Feminist Poetics இருந்து எடுத்திருக்கோம். First question, Elaine Showalter is best known as a founder of what in United States of Academia? So what is founded by Elaine Showalter in America? அப்படின்னா Feminist Literary Criticism. Feminist Literary Criticism. In 2007, Elaine Showalter held a prominent role as the chair for the judges for which literary award? So what is the award which is received by her? என்ன award இவங்க வாங்கினாங்க 2007ல? Man Booker International Prize. Man Booker International Prize. Which statement best describes Showalter's public and academic standing? இதில் எந்த statement அவங்களுடைய public and academic standing describe பண்ணுது? She is well known and respected in both academic and popular cultural fields. Academicல மட்டும் இல்ல, cultural fieldsலயும் she is respected. How does Showalter interpret the academic demand for the theory from a feminist perspective? இந்த academic oriented என்ன demand, என்ன theory அவங்க வந்து perspective பண்றாங்க? As a threat to a feminist need for authenticity. So பெண்கள் எழுதுனாவே, பெண்கள் ரைட்டர்ஸா மாறினாவே அவங்களுக்கு த்ரெட் இருக்கு, அதில் நம்ம மாற்றணும், அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடக்டிவ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய பிரதான நோக்கமாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் இவங்க எல்லாமே இவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஃபெமினிசத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஈக்குவாலிட்டி, விமன் ஆர் ஈக்குவல் வித் மென் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். In Toward a Feminist Poetics, Showalter divides feminist criticism into two sections. What is a term she used? The women as reader. இப்போ இவங்க ஒரு இந்த Toward a Feminist Poeticsல ரெண்டு டேர்ம் காயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒன்று வந்து விமன் ஆஸ் அ ரீடர், இன்னொன்று விமன் ஆஸ் அ ரைட்டர். இப்போ இந்த விமன் ஆஸ் அ ரீடருக்கு இங்கே என்ன அந்த டேர்ம் அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக். ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக் அப்படின்னா த விமன் ஆஸ் அ ரீடர், பெண்கள் வாசகர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக்னு பயன்படுத்தினாங்க. The feminist critic section is described as focusing on how a female reader changes our apprehension of a given text by awakening it to the significance of its what. So the feminist critic இங்கிறது எதை focus பண்ணுது? Female reader என்ன changes கொண்டு வருது? Sexual quotes. The sexual quotes பத்தி தான் அந்த feminist criticல அவங்க வந்து describe பண்ணியிருப்பாங்க. Next question, subjects of the feminist critic include the images and stereotypes of women in literature, the omissions and misconceptions about women in criticism, and what else? இது என்னத்தை explain பண்ணுது அப்படின்னா the fissures in male constructed literary history. So the male writers, the society and the male domination வந்து input பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து இவங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அவங்களுக்கு வேணும். ஸோ அதனால ஃபெமினிசம் ஒன்று உண்டாகுது. அந்த ஃபெமினிசத்துக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறது தான் இவங்க அடுத்தடுத்து பண்றாங்க. வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்கொயரி கேரக்டரைசஸ் த ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக்? த ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக் அதாவது விமன் ஆஸ் ரீடர், அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கேரக்டரைசைஸை இங்க நம்ம கொடுக்குறோம்? ஸோ என்கொயரி கொடுக்குறோம். ஹிஸ்டாரிக்கலி கிரவுண்டட் என்கொயரி which probes the ideological assumptions of literary phenomena. இந்த லிட்ரரி ஃபெனோமினாவில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாலஜிக்கலா ஒரு அசம்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து உண்டாக்கி கொடுக்குறோம். ஸோ இதுதான் ஹிஸ்டாரிக்கலி கிரவுண்டட் இன்கொயரி விச் ப்ராப்ஸ் த ஐடியாலஜிக்கல் அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிட்ரரி ஃபெனோமினா. The feminist critic is concerned with exploitation and manipulation of female audience, especially in which areas? Popular culture and film. இந்த கல்ச்சர் அண்ட் ஃபிலிம்ல தான் the woman is considered or they are exploited. The feminist critic is described as being apolitical and polemical and compared to the Old Testament for what reason? Old Testament ஓட அந்த feminist critic வந்து என்ன பண்றாங்க? கம்பேர் பண்றாங்க.
So what is the reason அப்படின்னா it's a tendency to look for the errors of the past. Errors of the past இதுதான் முக்கியம். What is identified as one of the main problems of the feminist critic? இந்த feminist criticல முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா it is male oriented. So they are subordinates. They are dependents. அததான் வந்து it's a male oriented சொல்றோம். ஒருவரை சார்ந்து இருக்கிறது. If feminist critic studies stereotypes of women and sexism of male critics, and what does Showalter argue it fails to learn? What women have felt and experienced? அவங்க என்ன உணர்றாங்க, அவங்களுடைய அனுபவம் என்ன அப்படிங்கறதை நம்ம வந்து என்ன பண்றது இல்ல, we are failed to learn. Showalter coined which term to describe literary criticism based on the feminine perspective? So women as a writer அப்படின்னு கொடுக்கிறதுக்கு அதுதான் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம்ல விமன் as a ரைட்டரா வராங்க. அவங்களுக்கு என்ன டேர்ம் வந்து ஷோவால்டர் காயின் பண்றாங்க அப்படின்னா கைனோகிரிட்டிக்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி என்ன டேர்ம் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க? விமன் as a ரீடருக்கு ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக். விமன் as a ரீடருக்கு ஃபெமினிஸ்ட் கிரிட்டிக்ங்கிற டேர்மை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. அதுதான் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இனி நம்ம பார்க்கறது கைனோகிரிட்டிக்ஸ். இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா விமன் as a ரைட்டர். Women as a writer. According to Showalter, what is the primary program of gynocritics in contrast to an angry or loving fixation on male's literature? To construct a female framework for the analysis of women literature. So அவங்களுக்குன்னு ஒரு லிட்ரேச்சர், அவங்களுக்குன்னு ஒரு விமனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ், அவங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் எங்க வரணும் அப்படின்னா so importance of recognizing women's contribution to literature and developing a critical framework that appreciates their unique voice. So women are unique. Women are unique. அவங்களுடைய வாய்ஸ் ஆகட்டும், அவங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆகட்டும், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே பெர்ஸ்பெக்டிவா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கிரியேட்டிவிட்டியா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Gynocritics begins when critics free themselves from what? The linear absolutes of a male literary history. அதுல இருந்து மேல் லிட்டரரி ஹிஸ்டரியில இருந்து அவங்க அப்படியே டிவியேட் ஆகி வராங்க. The goal of gynocritics is not to erase differences between male and female writing, but rather to understand what. So ஆண் இலக்கியம் பெண் இலக்கியம் வேறுபாடு அங்க உருவாக்க இவங்க வரல. விமன் ரைட்டர்ஸ் அவங்க எதை வந்து புரிஞ்சிக்க வைக்க நினைக்கிறாங்க, எதை பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா டு ஸ்பெசிபிசிட்டி ஆஃப் விமன்ஸ் ரைட்டிங் as a fundamental aspect of female reality. ஸோ ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. விமன்ஸ் ரைட்டிங் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ஃபீமேல் ரியாலிட்டி, ரியாலிசம். ஃபீமேலுடைய ரியாலிசம்ல அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ்ல ஃபண்டமெண்டலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பெண்ணுக்கான குரல் பெண் அப்படிங்கிற மாதிரி. Showalter concludes her discussion of women's writing by classifying into how many phases. So இதுல எத்தனை phase பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா 3 phases பத்தி பேசுறாங்க. What is the approximate time for the Showalter's first feminine phase? First feminine phase அவங்க எதுல இருந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா 1840 ல இருந்து 1880 வரைக்கும் இருக்கிற பீரியட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமினைன் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமினைன் ஃபேஸ். அப்போ இந்த ஃபெமினைன் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா women writers imitated the dominant male literary tradition, often adopting pseudonyms to gain acceptance. நிறைய women writers வந்து அவங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை மறைச்சிட்டு ஒரு மேல் பேர்ல சூடோனிம் ஒரு பென் நேம்ல அவங்களுடைய ஒர்க்ஸ் அவங்களுடைய தாக்கத்தை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதை தான் ஃபெமினைன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. வாட் இஸ் தி அப்ராக்சிமேட் டைம் பீரியட் ஃபார் ஷோவால்டர்ஸ் செகண்ட் ஃபெமினிஸ்ட் ஃபேஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெமினைன் ஃபேஸ்னு படிச்சோம். இப்போ ரெண்டாவது ஃபெமினிஸ்ட் ஃபேஸ். இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. 1880 ல இருந்து 1920 வரைக்கும். இந்த ஃபெமினிஸ்ட் ஃபேஸ்ல இவர் எதை டீல் பண்றாங்க அப்படின்னா விமன் ரைட்டர்ஸ்
women writers began to protest against male standards and advocate for social, political, literary rights. ஸோ அவங்க எதை அட்வொகேட் பண்றாங்க அப்படின்னா விமன் ரைட்டர்ஸுக்கு சோசியலா பொலிட்டிக்கலா லிட்ரரியில ரைட்ஸ் இருக்கு, லிட்ரேச்சர்ல ரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ தே வாண்டட் டு ப்ரொடெஸ்ட் எகைன்ஸ்ட் மேல் சாவனிசம், மேல் டாமினேஷன். மேல் டாமினேஷன்ல இருந்து விமனை ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணும், பாதுகாக்கணும், அவங்களுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறத சொல்றது தான் இந்த ஃபெமினிஸ்ட் ஃபேஸ். லாஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் டைம் பீரியட் ஃபார் ஷோவால்டர்ஸ் தேர்ட் ஃபேஸ்? அதுதான் ஃபீமேல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். இந்த ஃபீமேல் ஃபேஸ் எதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா 1920 ஆன்வர்ட்ஸ், 1920ல இருந்து இருக்கிறது ஃபீமேல் ஃபேஸ். இந்த ஃபீமேல் ஃபேஸ் எதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னா விமன் ரைட்டர்ஸ் டெவலப்ட் an autonomous literary tradition embracing their own experience and perspectives. அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெர்ஸ்பெக்டிவ், அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இத அவங்க எழுத்தா கொண்டு வராங்க, ரைட்டிங்ஸ்ல கொண்டு வராங்க. they wanted to become an autonomous body. அவங்க சுதந்திரமா இருக்கணும், யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க கூடாது அப்படின்னு கொண்டு வராங்க. இதுதான் ஃபீமேல் ஃபேஸ். மொத்தம் 3 ஃபேஸை பத்தி இதுல படிக்கிறோம். ஒன்னு வந்து ஃபெமினைன் ஃபேஸ், ஃபெமினிஸ்ட் ஃபேஸ், ஃபீமேல் ஃபேஸ். இந்த வீடியோவில் 20 கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறோம். தொடர்ந்து கவனிங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.